إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم
يا رحمن الرحيم. الفاتحة إلى رسول الشفيع قرة أعين سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من الله وكافه والقرب ومشاهد العديد والأراضي من بين بين الخصوص وسائر من هذا الماء والذرية سنة التزمين وآل حضر الكرم والخصوص وسائر وحمد الله وسلم وسلم الله أنت في مقدم محمد الله وعن سيد وجهان سيده وولاد من وصول من السالحين على بعمل ثم إذا أراك أبتم عليك تقولان في مصطفى الكتبان في مشروع الحضر والكتاب ووراد الأحزاب منزول وصلاة دعوات المجيد ومن مسوس الجرد أقتلهم وورادهم وأحزاب الجماعة وصلاة الدعوات المجيد في معهدنا في مجالس المجيد أوقفنا في هذا المجلس خاصة خصوصا صلاة الكتاب الإمام زكريا نبي الدمشقي والإمام سعيد بن سيد أبو بكر عنه من دروس الأقصى ووصولهم وظهورهم مشايخنا في مشايخ وأطار الشيخ أحمد بن الأسماء من الأولياء وصلنا الصحابة والتابعين والمهندس المحدثين في هذا المجلس من الكتاب ما إلى أواك أفضل أهل البلد البلد من درس من صاحب الحارة على سلف الحسين من شحاب الدين وأولاده وذريته أجمعين وصوله من بلده في الحارة وصلى من أبناء الصالحين وصلى عبد الرحمن بن العيد وصلى عبد محمد بن سالم بن حسين بن حكام وحبائبنا ومشايخنا وعلمائنا من تصدق ومن يخدم ومن ينفذ ومن يصدق ومن يعتق بهذه وقرب من خير والبركات إن الله يغشاهم ورحمة وسلم جل وعلا عليهم وبركاتهم وصلاتهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وفاتهم إلى الآخرة وأعلانة الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا لمن أوصانا بالدعاء الشفاء السيد الحبيب شافع بن حسان بن شهاب الدين وشهادة فحليمة بن أبو بكر حنما ورحمة بن محمد خليل وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان أصحاب الرحمن والسلام الوالدة نبيا صلى الله أن الله يشفيه شفاء عن عين أشباع لا إله إلا الله ولا أعلم أن الله يعمل وإياكم وإياهم بلطف في الكتاب كلامكم أكتبنا سلش عن ظالم هذه كلمنا حملا وخصوصا قال إخواني الذي وصل إلى الأخبار من الدين والحمد لله من حسن طريق كلمنا تربهم محمد محمد ربنا وخصوصا مع أصحاب الأخير الله يفرك الله ورحمه ورحمه ويرحمه وقدر جده الله تمتقى واستقام السلام من في حاجة من الآخرة جاربة من الخير بتنقل شعر لهم بجمع إله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وأعطيه وسيرة الفضيلة وفضلك العالم الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي أتاه يا رحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الآخرة اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جلنا بالعافية يا رحمن الرحيم اللهم جملنا بالعافية والسلام وحفظنا يا ربنا بالتقوى لا نسألك الله وحفظنا من دين الإسلام يوم القيامة يا حافظ أحفظ من فضلنا من تبارك وتقدمنا للحق والهدى يا من هو أهل مكان الخير وأعانه ما نهلك اللهم الخير وأعنا عليه اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم الصلاة للجنة أنتم معروف رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الحمد يا كريم syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang kembali memilih kita untuk dimuliakan, dikumpulkan di tempat yang baik, di waktu yang baik bersama orang yang baik, mengamalkan suatu amal yang sangat baik dan cinta Allah Rasul, menghidupkan majlis ta'lim. Alhamdulillah Allah memilih kita ya akhwan. Kalau bukan Allah menghendaki kita datang, maka akan muncul bermacam halangan yang datang menghalangi kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak sesuatu terjadi pada hamba kita suatu kebaikan, maka tidak akan ada sesuatu yang menghalangi kita. Walaupun ada, tidak akan mampu mencegah kita untuk sampai di tempat yang seperti ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, sungguh tidak ada yang mampu mencegah apa yang Engkau berikan kepada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang mampu mendatangkan sesuatu kepada kita, baik itu kebaikan atau keburukan, kalau Allah tidak menghendaki.
harus juga dikehendaki Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai. Karena Rasul mengatakan, "Idza Allah amdahu ista'malah." Allah cinta kepada hamba-Nya, maka hamba tersebut akan dipergunakan. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dipergunakan? Yuwaffiqu bi amal khairat. Orang tersebut ditetapkan Allah untuk melakukan amalan-amalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqamah kita dalam segala kebaikan, dalam segala kebaikan. Dan mengimbau pada ikhwan yang di belakang, selagi masa yang kosong majulah ke depan. Dari kantor memang petugas jaga sendal. Dan petugas jaga sendal, silakan duduk di belakang, berjaga tangguh barangkali. Tidak majulah ke depan, biar lebih dekat. Ya, tempat masih sangat kosong. Semakin ke depan semakin berkah. Jadi harap berinsyaallah Allah Taala. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah berikan kita sehat walafiat dan Allah jadikan kita orang-orang yang dekat kepada kita, yang menjadi tanggung jawab kita pun diberikan Allah sehat walafiat sehingga tidak menjadikan mereka sebagai penghalang untuk datang. Dalam makna seandainya kalau kita punya istri sakit, atau sakit berat, mungkin kita tidak bisa datang. Walaupun kita sehat walafiat, ya alhamdulillah fasilitas kita pun dimudahkan Allah. Kendaraan ada, dan kendaraan ada kawan yang dibukakan Allah hati untuk mau menjemput kita bermacam. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada bisa menghalang. Ya, segala cara akan dimudahkan Allah, membukakan jalan. Namun terkadang memang kita butuh untuk berusaha. Kita tanpa berusaha, kalau Allah menghendaki bisa terjadi. Bahkan Allah bisa memaksa seorang hamba kalau dia tidak mau dipaksa oleh Allah untuk datang ke tempat yang Allah mau. Namun kita disunahkan untuk bermujahadah, berusaha, masa niat, masa tekad dan berikhtiar. Dari situ kita akan mendapatkan ganjaran. Walaupun dengan usaha, dengan niat, dengan ikhtiar tadi sudah kita lakukan, tapi tidak jadi juga. Allah tidak sia-siakan itu semua. Kita tetap akan dapat bagian besar. Bahkan dari pahala ibadah atau majlis kita pengen hadir tidak jadi datang tadi karena ada penghalang tadi besar, maka Allah tidak harap kita dari pahala, keberkahan dan segala kebaikan. Ya, misalnya dia pengen hadir majlis malam ini, sudah masang alarm, sudah minta ingat ke kawan, bahkan kawan pun kita sudah jadian. Subhanallah, sudah siap lalu. Dengan kesiapan kita sudah datang ke sini dengan pakaian sudah rapi, kawan pun sudah datang yang jemput kita. Tapi tiba-tiba subhanallah ada insiden di rumah. Misal anak kita tiba-tiba terpleset jatuh berdarah. Misal masalah besar. Tidak mungkin kita tinggalkan, tidak mungkin kita datangin kita. Pasti kita menyelesaikan itu dulu. Yang seperti itu artinya kita memang ditakdirkan Allah tidak bisa hadir. Padahal kita sudah berusaha, kita sudah bahkan tinggal ending itu naik motor jalan. Tapi subhanallah kita Allah menantikannya. Kadang-kadang sebaliknya itu sudah mungkin putus asa itu kata dia saya apa nunggu rumah. Yang tugas nunggu rumah tidak boleh tinggal kakak mau dibalik pada Lisha. Hati yang bakal nanti gak sampai Pak Mari subhanallah toto kakak juga ngomong. Ya 10 menit sebelum Ramadan, sekolah Ramadan dia bilang kakak itu ngomong habis isya baru datang. Ngomong dia bilang kak. Jadi balik cepat ngomong. Yo alhamdulillah gawe aku dimbe uang sudah. Jadi aku dah gawe dan mau sudah gitu. Pokoknya balik cepat subhanallah. Boleh jadi. Ini namanya Allah menghendaki fujaatul khair, yang seperti namanya fujaatul khair, sesuatu yang tiba-tiba yang baik. Dan kita berlindung kepada Allah dari fujaatul syarr, keburukan yang tiba-tiba, bala, musibah dan lain-lain. Nah di sini ikhwan rahmatullah, Allah mengatakan wa man jahada fina lanahdinahu subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan hidayah, kami bukakan jalan kepada Allah. Itu ada ikhtiar, ada kemauan, ada niat, ada kesungguhan. Dari situlah Allah akan bukakan jalan buat kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah, dengan hidayah dan taufik dari Allah kita mampu melakukan segala kebaikan. Dan saya ucapkan selamat dan selamat barakallahu fikum kepada ikhwan yang sudah selesai puasa Sittah min Syawal. Yang dalam Allah terima puasa kita, puasa antum yang sudah kita lakukan dan luar biasa. Ya Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan fa'atba'ahu Sittah min Syawal faka'annahu shaum dahar kullah aw sanah kullah. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikutkan, ditambahkan, disusulkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seakan-akan puasa itu bukan cuma Ramadan sebulan tapi setahun penuh. Pahala setahun penuh diberikan Allah bagi orang yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan Sittah min Syawal. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, "Ghufira lahu min dzambi hatta kama ulida min batni min Rasulullah."
diampunkan Allah dosa-dosanya sampai bersih seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Tak sia-sia perjuangan kita ya, menemani puasa dalam keadaan makan minum, kadang-kadang ketemu kondangan ya. Tidak dipaksa harus tanggal 2 Lebaran puasa. Walaupun itu paling afdal puasa itu. Paling mampu dari tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 ini paling afdal. Cuma mungkin sulit kita melakukan itu. Karena kondisi kita di Palembang, di Indonesia pada umumnya kita orang hari Lebaran itu saling berkunjung, silaturahmi, kita senang-senang makan minum. Beda seperti yang kami alami dan insya Allah sampai Allah jadi yang berjamaah di Hadramut di Kota Tarim. Kalau Kota Tarim itu sekota, bukan sekampung, sekota itu semuanya puasa kalau Lebaran hari pertama selesai, mereka berkeluarga dengan keluarga sama tetangga dekat. Lalu hari kedua mereka langsung puasa seluruhnya. Istilah kalau kita di Indonesia mungkin ini istilahnya nak kuli, nak tukang becak, tukang daging, tukang sayur, sampai ustaz, ulama, kiai bagian puasa. Bahkan tadarusan di masjid musola masih tetap jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di situ memang masya Allah. Mungkin di sini kita butuh perjuangan, walaupun ada mungkin yang maksa dari puasa dari Lebaran kedua. Cuma mungkin kurang etis dalam arti kata kita berkunjung ke rumah orang sebelum makan tidak makan dan belum tentu menjadi suatu kebaikan buat kita, karena menyenangkan uang yang menunjuk kita makan minuman dengan makan itu menilai suatu pahala besar di sisi Allah ya. Apalagi keluarga kita dekat, paman kita, orang tua kita, sampai kita tidak puas, kita tidak lepas sudah makan, umi kita sanjing menunjuk makanan kita tidak makan, aku sudah makan puasa mungkin tidak cantik, belum tentu dapat keberkahan yang baik. Walaupun secara hukum puasa sah-sah saja. Lebih indah ketika kita mampu puasa ya seperti di sini kita tetap berpuasa walaupun tidak di awal tadi, tapi akan di hari ke-7, 8, 9. Ya, yang tidak sempat sebenarnya hari ini pun masih bisa. Ini baru tanggal 21 malam 22. Masih ada sisa 6, 7, 8 hari lagi. Puasa di mana masih nyosok 2 hari. Kalau ente benar-benar pasang target. Yang sekarang sudah jalan ke beberapa 3 hari, 4 hari. InsyaAllah Allah berikan antum kemampuan untuk puasa sunnah, dan di antara tujuan anak antum nanti kesemuanya menjalankan apapun sunnah Rasulullah, pengen menyenangkan Rasulullah biar terus diakui sebagai umat Rasulullah. Kecuali kalau memang kita di luar kemampuan kita, tak bacanya karena sakit, karena kesibukan yang memang tak bisa dihindari, berat sebelum kalau kita puasa kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita dengan keluarga atau yang lain yang bisa. Karena pekerjaan itu lain cerita. Kalau kita mampu lakukan ya. Jadi kalau kondisi seperti kita ini mungkin 1 sampai 7 sampai 10 kata kalau Syawal kemarin mungkin tidak bisa. Jadi kalau antum hidup di lingkungan habaib seperti kami habaib ini, acara kawinan dan tanggal 3 Syawal udah mulai. Haul segala macam acara siang pagi sore kadang ada terus masya Allah. Tapi begitu masuk 10 sudah mulai agak berkurang. Katakanlah sampai nisfu Syawal kemarin sudah masih ada 15 hari. Kalau orang yang memang tidak punya hati untuk, tidak punya niat pengen puasa Syawal, pas masuk 15 kemarin berarti masih 15 hari kan? Kalau di puasa masih sisa berapa? 9 hari, nyosoknya banyak. Aku juga sudahlah tahun depan kan insyaallah. Tahun depan aku sisa Syawal, tahun depan kok. Mana tahun? Ada masih sisa 15 hari. Ya, macam hari ini masih ada sisa. Ini baru besok 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau 30 hari 9 hari masih bisa. Ini karena Allah dari sudah kelemahan kita. Ya balik-balik taufik min Allah. Minta sama Allah taufik ya ikhwan. Taufik itu kemampuan juga berta'ah ya. Kemampuan itu untuk taat kepada Allah. Ya, orang yang kerja, orang yang punya kesibukan puasa bisa. Antum yang belum puasa ya kalau masih mau silakan. Masih buka pintu. Dan tidak harus berturut-turut. Ya, besok puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu kebetulan kondangan perkawinan yang tidak bisa dihindari, bahkan kita panitia barangkali. Oke lah stop, Minggu Senin nyambung lagi. Nah, dari awal sudah kita jelaskan tidak harus berturut-turut, tidak harus dari awal. Yang penting hitungan 6 hari di dalam bulan Syawal. Sekali lagi mabrur, asalullah gubul. Kita semua puasa kita Syawal. Mudah-mudahan bukan puasa dipersehatkan Allah, didekatkan terus oleh Allah istiqomah. Kalau puasa bolehlah ngunduh-ngunduh. Ya, karena kondisi lebaran tadi. Tapi yang menyedihkan terjadi pada banyak orang dah lagi dari semenjak masuk Ramadan selesai, masuk lebaran sampai hari ini dah baca Quran.
Alasan apa? Kalau puasa ada alasan tadi. Bib, umpaan bib, sandu-sandu bib, 1, 2, 3, 4, 5 tu hasil lama bib. Kalau mari libur panjang, okey lah puasa. Tajuk lah, 10 hari dah puasa tak apa-apa. Sampai setengah bulan belum puasa tak apa-apa. Tapi kalau Quran, lalu itu ngomong, tak sempat. Apa? Sandu-sandu pun menghalangi kita baca Quran. Kalau jangan menghalangi kita baca Quran, tak sempat masa, tak sempat. Hati-hati kawan, minta maaf, astagfirullah, tu bilek, minta maaf kawan. Takutnya Quran itu tidak mau dibaca oleh kita. Baca Quran bisa lancar. Bahkan kemarin alhamdulillah Quran banyak dibaca di bulan Ramadan, tapi begitu keluar sampai hari ini tidak baca Quran. Bahkan ada yang sudah dengar peringatan seperti ini dari kami, apalagi dari Ustaz juga mungkin dari sudah 4-5 hari yang lalu. Sampai hari ini belum juga baca Quran. Terus tunggu kapan? Nak nunggu dibaca ke Qurannya berarti intinya. Nah, nak nunggu dibaca ke Quran. Tahu kan kalau dibaca ke Quran 2 sebab tidak dia meninggal, kesurupan. Nah, juga kan? Musibah Allah, minta maaf ikhwan, ya. Kita dah baca Quran, bini kita dah baca Quran, anak kita dah baca Quran, serumangan ada yang baca Quran. Tapi kami gotip jalan terus tak apa-apa, tak nyalakan bagus. Tapi Quran, Allah yang kita baca Quran, jangan tinggalkan ikhwan. Apa nunggu ada teguran, alhamdulillah min. Tapi kalau sudah waktu ada musibah dalam waktu tak baca macam ni, nampak wah sudah tak baca tinggal lagi, alhamdulillah. Mumpung Allah matu tegang, ya baca ningol, baca macam syukur kepada Allah, biar Allah tambah cinta. Harap siapa? Kalamullah, firman Allah, baca wah, tegang itu berkait rumah kita. Jangan macam Quran. Belum jadwalkan hari pertama di tengah rumah, besok di belakang, besok lagi di kamar depan, besok lagi di sini. Bahkan haulai salat di jalan Allah seperti Imam Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, ya datuk para habaib itu wafat di zaman wafat ya. Itu setiap tangga rumahnya dihatamkan Quran. Setiap tangga rumah. Anak tangga itu anak tangga. Rumah kita anak kebucu ada anak tangga 20 ekor. Itu sudah dihatami Quran kan? Bahkan dia bertanam nanam kurma, setiap satu benih dia tanam biasa dibaca ini. Itu jangan kena tangga. Kamar pun kalau baca ikhwan, baca Quran. Ini kita baca Quran dan termasuk pas hataman untuk hataman pertama di ruang di kamar kita aja anak ini kita. Hataman kedua di kamar anak-anak kita. Hataman ketiga di tengah rumah. Hataman keempat di ruang tamu. Sampai teratur hataman itu. Ya, dan sunnah habis hataman itu makan-makan. Ya, diperbolehkan bermunajat kita sama. Ini untuk kesekian kalinya nasihat dari saya untuk saya dan untuk iman semua, yuk baca Quran. Jangan lepas nanti. Tidak ada alasan. Kalau tidak ada alasan, kalau kita lakukan tidak punya waktu, tidak ada kesempatan. Tidak nalar berdusta terhadap diri sendiri. Ya, jangan ditinggalkan. Baca. Salat sunnah duha, salat sunnah witir ya ditinggal. Ini sudah peringatan beberapa kali sudah habis sampai yang belum lagi asal yang lain. Sudah dengar berulang kali tapi masih belum bergerak. Yuk tajuk itu ada siapa? Ya, tapi pernah 6 minggu yang lewat belum sampai berapa? Belum sampai seminggu. Kebetulan ada si budak. Ini adik kawan kita ini gaji 5 gelas cuma adiknya ini, wong baik, wong lurus. Tapi dia tidak pernah mampu untuk ke majlis anak. Tapi dia itu curhat sama saya, aku takut nanti kalau aku terhijab. Setiap aku ke masjid, nak ke majlis, aduh halangan. Kakak tu kurang aku ingatkan aku. Dua air terus aku. Untuk dia tidak bosan majlis. Tapi aku kadang aduh halangan. Kadang aku majlis aduh halangan. Tapi dia nangis seperti itu. Aku takut kalau aku terhijab. Alhamdulillah nih. Itu juga terhadap amal-amal ini. Tapi ini kan alhamdulillah dari sholat Jumat tidak sempat. Ya. Kalau saya katakan ikhwan, kalau tahajud bolehlah dimaklumi tidak sholat tahajud. Sebenarnya tidak cukup. Ya kalau kita mau, antum punya majlis yang sudah bertahun-tahun di majlis. Mampu ikhwan, bisa. Kalau tidak tahu antum lihat itu, mau di pasar kota, pasar buah pun lagi, pasar sayur. Jam 2 sudah baca bangun lagi. Apa? Ada yang dituju.
Ada yang dicari, ada yang tuju, ada yang dicari. Jam 2 mereka sudah jalan. Lambat 4 jam resiko buat dia. Kenapa? Dia harus cepat, dia harus cepat. Kalau tidak, macam sisip lapak boleh menjualan, sisip berdoa. Karena ada tujuan. Sekarang kita Allah tujuan itu lebih hebat dari mereka. Kenapa? Ridho Allah. Hilang hati Rasulullah. Waktu mustajab. Apa yang dijadikan tujuan? Ham. Ham. Jadikan suatu macam beban pikiran kita ini manusia harus bisa. Kita akan muncul himmah, semangat, berusaha. Jangan jadi barang asing, kawan. Tahajud itu jangan jadi barang asing buat kita. Bangun 4 jam, 20 menit, tak bisa setengah jam. Nanti lama-lama insya Allah sejam sebelum subuh itu bisa. Ya, bapak ada dulu bangun subuh pada, tapi buka online. Walah, ini aku sudah pesan. Semalam mental tadi. Ya Allah, itu hijabnya bukan semayang. Bangun tahajud. Ya, jangan jadi kebarang asing. Apalagi antum sudah diberikan Allah hidayah, betul majlis sudah bertahun-tahun. Jangan jadi barang aneh, barang besar berat kalau. Waktu mustajab dan waktu yang bonus Allah untuk kita kata bahasa untuk bermesraan sama Allah. Waktu banyak tidur kita letak untuk Allah. Kamu khusus gitu. Jadi kamu khusus. Doakan anak istri kita, doakan untuk kita saat seperti itu. Tidak banyak uang yang letak untuk Allah. Kita bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka memisahkan diri mereka dari tempat tidur mereka. Dia tinggal hari ikhwan yang hadir kecuali kelas. Ya, kita ini kau baca yang kelas. Banyak amalan lain juga yang sering kita sampaikan oleh guru-guru kita, dia amalkan. Ya, seperti baca surah Tabarok tiap malam, jangan lepas. Baca surah Tabarok. Antum lasukin. Kalau masih tidak diamalkan, amalan saya. Bukan amalan dari saya, amalan dari Rasulullah. Untuk apa? Saking sayangnya Rasulullah, faedahnya kan sangat luar biasa. Jangankan macam saya macam wali Allah besar lagi takut kalau kena apa ada kubur. Takut mereka. Levelan sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka yang Khalid Walid yang hebat 1000 musuh akhirnya mundur, tapi kalau sudah ingat cerita ada kubur, puncak pasti keringat tinggi. Allah sekarang Rasulullah menunjuk kita. Nah, pengen aman selama dia ada kubur, baca surah Tabarok. Tapi kok masih tidak dilakukan? Saya tidak mau surah Tabarok. Di HP tidak buka. 5 menit kelamaan baca surah Tabarok. 5 menit telah kapan lagi istiqomah. Bahkan bisa ditahadiahkan untuk orang tua sudah meninggal. Berkat kaca kita orang tua kita selama tidak ada kubur. Kita tetap Quran walaupun 5 lembar, 3 lembar setiap hari baca. Kalau baca ya kalau jawaban sejus sehari dan tidak harus sekali duduk sejus. Pagi, siang, malam. Mana tidak sanggup, mana tidak sanggup. Aduh, kita mampu, cuma kita maaf ya, tidak mau. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan emosi. So, berdoa, tahajud, ya. Mari kalau dulu kapan jangan sampai Allah datang kedua orang baru kita nak buat kebaikan. Baru nak terpilih sama Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah dan kita sehingga bisa melanjutkan segala ketaatan kebaikan yang kita lakukan sepanjang Ramadan dan hari ini dan besok dan terus kita akan menjadi hamba muttaqin insyaallah. Dan yang terpenting bahwa nasihat buat anak dan untuk sekalian, apa yang dulu kita lakukan di Ramadan ini sangat kita jalankan, kita terapkan agar menahan diri dari maksiat. Maka teruskan gitu. Teruskan menahan diri dari maksiat itu setelah kita keluar dari roh. Sekarang berapa banyak kita sudah mulai nyebur diri lagi ke dalam kemaksiatan. Melihat apa yang diharapkan Allah. Ya, kemarin kita malu, kita ingat kita puasa. Ada juga orang yang sedikit bodoh, ya, sedikit bodoh, atau mungkin banyak juga bodoh. Jadi dia menganggap bulan puasa itu yang haram itu kalau siang. Kalau selesai puasa tidak apa-apa malam. Ya, ada yang bodohnya tadi kebanyakan, selama puasa tidak boleh, tapi habis puasa boleh. Ya, seperti anak bodoh. Ada orang bodoh, hati nih kamu yang muda-muda, yang jomblo, yang baru kawin. Ada sebagian anak muda itu beranggapan kalau melihat film-film tidak benar, gambar benar itu kalau masih di zaman haram, kalau lah kawin tidak apa-apa.
Itu pemerintah punya tuh macam itu. Kalau pemerintah juniornya plus 18. Tontonan ini boleh baru 18 tahun ke pucuk, yang bapak semua tak boleh. Ya, sampai bapak yang bodoh ngomong semua, nah kakek kalau sudah 17 tahun ke atas boleh dia nonton itu. Dulu kan 70 tahun, ya, yang menafik masih saya kasih dulu 17 tahun ke atas. Film-film yang macam-macam yang ada mau dilihat. Sekarang naik di 18, ya. Jadi sampai ada bapak yang ngomong, kalau masih kecil kakek, kalau sudah 17 tahun bebas kalau nonton. Itu atau merintah. Aturan Allah dari balai sudah haram hukumnya lurus. Bahkan kita dijaga untuk dari sebelum balai tidak menyentuh itu semua. Cuma kalau balai menanggung dosa balai. Ada yang beranggapan kalau sudah kawin boleh. Lu siapa yang ngomong? Sampai kau tua rentah, sampai kau peot, sampai kau sudah metik gigi kau tak ada lagi. Kau tetap diharapkan Allah. Yang pasal menyedihkan dan tidak harus diantarkan melakukan yang baik. Ini alhamdulillah karena kebodohan tadi. Dia laki bini nonton itu. Alhamdulillah nih. Aku dia begitu. Ya, tapi ini. Kalau laki bini memang bebas, tak pakai baju itu boleh berdua. Tapi nonton itu tetap haram, tetap terlaknat, terkutuk. Ini ada macam itu. Sebelum mereka melakukan hukum sendiri, mereka nonton bagus itu. Alhamdulillah, haram tetap haram. Bahkan sebagian ulama mengkiaskan dengan zina. Kalau zina itu dilakukan oleh seorang yang bukan orang mempunyai pasangan suami istri, hukumnya alhamdulillah kabair, dosa besar, terlaknat, terkutuk. Tapi kalau orang sudah punya pasangan yang halal masih berzina, lebih besar lagi dosanya. Namanya zina maksud. Dosa maksiat yang seperti ini juga sama bagi orang yang belum menikah, melihat apa yang diharamkan Allah haram, terkutuk, laknat. Kalau sudah menikah melihat itu dosanya lebih besar lagi. Terus sebagai ulama ada yang berpandangan seperti itu. Hati-hati, ya. Kita terus sama Allah dan bergaul dengan orang yang baik. Insya Allah kita salah. Mulai nanti masyarakat, ya. Kalau nggak nyoba coba. Seminggu biar pegang hati. Ya, kau punya hati jadi tidak apa-apa. Ya, tapi baca nonton itu misalnya. Seminggu coba itu coba. Laksana nonton TV. Bawa tamu sumpah berat cak ngelolo kan. Cak ngelolo. Tidak megang hati seminggu itu cak ngelolo. Tapi kalau kamu bisa sabar lewat masa itu, nikmat. Kelezatan ibadah akan kamu rasakan. Kenikmatan ibadah akan kita rasakan. Nafsu kita untuk melihat yang haram itu akan mulai hilang. Ditepiskan oleh Allah, disingkirkan. Hambar, ingat tino cantik, gawa tu hambar biasa. Katik nafsu kan? Kita baca. Dia punya apa? Sahabat ini, dan punya boleh. Jawab sah. Ada pun Allah yang main. Kita berusaha, Allah akan selalu membuka jalan kita. Insyaallah. Baik, berkah membuka majlis ini. Kita lanjutkan pembacaan kitab di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, masih dalam adab etika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil muddarin amin. Kemarin sampai kita pada ungkapan yang beliau Imam Nawawi menukil dari kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya ada doa asyarah. Imam Ghazali menyebutkan lalu dinukil oleh ulama Imam Nawawi dimasukkan dalam kitab Al-Adhkar ini. Adab berdoa itu 10. Alhamdulillah sudah kita baca sebagian. Kita ulangi sekedar membaca, nanti pas masuk sambungannya baru kita lanjut insyaallah. Pertama beliau mengatakan al-awwal ayyaka rassad al-azman syarifah. Pertama carilah waktu-waktu yang berkah. Ya, waktu berkah itu diantara malam Jumat, bainal isya yang seperti ini, sebelum subuh, itu waktu yang berkah. Ketika khatib naik mimbar, waktu yang berkah. Kemudian keadaan yang berkah. Asalnya ayat tadi al-ahwal syarifah, keadaan. Pada waktu keadaan. Seperti apa saat turun hujan, ya, habis sholat, ketika kita duduk berziarah, berzikir,
keadaan seperti itu juga mustajab untuk menjadikan doa kita lebih dijabah Allah. Kemudian yang ketiga, istiqbal kiblat wa raf'ul yadain wa yamsahu bihima wajhahu fil akhirah. Usahakan berdoa menghadap kiblat, walaupun berdoa dengan kiblat bebas boleh, tapi lebih afdal kalau kita bisa menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangan. Berdoa itu sambil mengangkat kedua tangan, bukan cuma imamnya, makmumnya juga mengangkat tangan, menentukan kalau kita mengemis kepada Allah, meminta mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai doa, raupkan ke tangan kita ke muka, itu termasuk yang disunahkan. Kemudian yang keempat, hifdzus shaut bainal mukhafatihi wal jahar. Kemudian untuk suara jangan terlalu keras, jangan pula tanpa suara. Ya, berdoa dalam hati boleh, tapi apabila ada suara. Ya, merintih, merengek-rengek di dekat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berteriak keras kecuali ada saat-saat tertentu. Ya, sebagaimana Rasulullah pun pernah beberapa kali dalam momen tertentu beliau berdoa sampai dengan keras. Tapi hampir sering Rasulullah berdoa antara suara dan tidak bersuara, artinya tidak terlalu teriak. Al-khamis, Allah yatakallaf as-saja', jangan terlalu diatur bentuk kalimat doa itu. Ya, jangan terlalu diatur seperti seakan-akan bentuk puisi. Itu kadang-kadang ada orang yang ahli bahasa berdoa karena membuat seperti itu. Kemudian al-khamis, al-ghalabah adu lisan dillah. Berdoalah kau dengan apa adanya. Kepada Allah itu berdoa dengan apa adanya. Jadi kita yang lurus-lurus biar usah nak diiramakan, tak usah nak dibentuk kalimatnya biar terkesan hebat, indah. Allah tak begitu. Allah butuh kehadiran hati kita. Allah butuh keikhlasan kita dan mengemiskan kita di hadapan Allah. Itu yang Allah akan perhatikan. Kemudian ada anjuran, kata ulama, bacalah doa itu tidak usah nak panjang-panjangnya dalam mereka, walaupun tidak dilarang. Sebagian ulama mengatakan boleh dan berbanyak doa itu bagus. Namun ada yang mengatakan doa itu cukup simpel, yang penting sesuai dengan apa yang kita tuju. Cuma nanti seperti yang pernah sampaikan dulu di majelis kita, kalau jadi imam, sholat atau memimpin doa, kita bisa sholat atau dalam keadaan apapun, jangan perlu panjangin eja berjamaah. Kadang-kadang apa yang dihafal mentunya kan loh. Ya Rabbana 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 Allahumma Allah, panjang. Jamaah ada yang ngangkat tangan sampai nunggu sini sampai ke paha. Tangan panjangnya doanya. Panjangnya. Ada tipe-tipe macam itu. Jangan yang dia di belakang. Kalau doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu sudah doa masuk sudah dalam doa tersebut. Namun dianjurkan memang kita membaca doa dari Al-Quran. Di antaranya seperti yang dikatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu. Itu doa yang dianjurkan untuk kita baca. Dan banyak lagi doa dalam Al-Quran. Kemudian doa-doa yang datang dari baginda Rasulullah SAW, kemudian doa yang datang dari para ulama yang dianjurkan untuk kita pegang, untuk kita baca. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, kalau bisa pahami makna doa yang kita baca. Ya, kalau kita paham, lebih nikmat. Apa yang kita pinta itu kita tahu, itu lebih afdal. Kemudian satu lagi yang terpenting dan sudah pernah kita bahas juga, jangan salah makhraj. Jangan salah makhraj. Kalau salah ya salah. Jangan salah makhraj. Ajilan, misalnya itu kan. Kalau kita salah sebut kita baca artinya bertolak belakang itu. Ajilan itu cepat, ajilan itu lambat. Ya, jadi jangan salah. Ni'mah dengan nikmah beda, tolak belakang. Jadi jangan salah antara sad, antara dad dengan dal, jangan salah juga. Ya kiri. Baik. Lalu beliau mengatakan selanjutnya seperti pada pesan ini, Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis yang keenam, tadarru' wal khusyu' wal rahbah. Hendaklah doa itu dengan tadarru', artinya kita dalam hati menunduk, tunduk pandangan kita, khasyah, dalam keadaan hati ini merintih kepada Allah dan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai mengenang tentang dosa kita, ketika kita minta ampun, ingat tentang dosa-dosa kita. Ketika kita berharap benar-benar kita yakin tidak ada siapapun makhluk yang manapun bisa mendatangkan kebaikan atau buruk dari ya Allah. Maka aku hanya minta kepada ya Allah, wahai Allah yang Maha Kaya, wahai Allah yang Maha Pengasih, aku yakin kau pasti memberi ya Allah, kau kabir di kau juga oleh aku.
sebagai hamba merengek di hadapan Allah, minta ampun. Ini dia Rasulullah dalam talqin sama yang turun. Kalau pada ampunan siapa kita ampunan dia. Aku ngaku punya dosa. Seperti yang kita ungkapkan dalam Sayyidul Istighfar. Itu kalau bisa dihafalkan ya Pak Majlis, kalau bisa hafalkan Sayyidul Istighfar. Nabi yang menyebut itu Sayyidul Istighfar, pemimpin dari semua istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Abu laka bi ni'matika 'alayya. Aku ngaku ya Rabb, aku banyak dapat nikmat darimu. Wa abu bi dhanbi, dan aku ngaku aku banyak dosa ya. Faghfir li, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, tidak yang bisa mengambil dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi kita merayakan yang kita ngaku. Itu sebenarnya harusnya memang bukan cuma ucapan, benar-benar itu yang kita rasakan. Nah, asal kita dapat nikmat banyak, tapi kita malah membangkang kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita menentang Allah. Saatnya kita minta ampun. Dan yang perlu kita tahan dari ikhwan, ya Allah, ampun dosa kami Allah. Allah kalau membinasakan kita sangat gampang. Dengan maksiat yang sering kita lakukan, Allah binasakan itu banyak, tapi kita tidak. Banyak orang melakukan dosa seperti kita, lalu dibinasakan Allah, dimatikan Allah sampai syukur khatimah. Kita pernah melakukan itu juga, tapi alhamdulillah tidak dibinasakan Allah. Sampai hari ini kita tetap diberikan Allah, bahkan di taufik hidayah duduk di majlis, sholat berjamaah, kumpul dengan kita. Apa kita tidak malu, begitu hebat kasih sayang Allah kepada kita. Allahumma inni dhalamtu nafsi kabira wa kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni fa innaka antal ghafurur. Masih ingat itu doa siapa yang dapat dari siapa? Doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat dari Rasulullah. Untuk dibaca di dalam sholat. Sudah pernah kita baca, itu bahas. Itu juga kalau bisa hafal ya Pak. Saat bertahajud, saat sholat sendiri di rumah, sholat sunnah. Baca itu ulangi, bukan setiap sujud baca. Rabbi inni dhalamtu nafsi, itu ada dua riwayat. Ada Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Yang riwayat lain dzulman kabira. Maka dianjurkan oleh ulama digabungkan. Kabira wa katsira. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat dosa, berbuat kezaliman yang banyak dan besar. Faghfir li dzunubi maghfiratan min 'indik. Maka ampunkanlah aku ya Allah, ampunan yang datang dari sisi. Kita puji Allah dan minta ampun sama Allah. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman kabira wa katsira faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun sama Allah. Doa Nabi Allah Yunus. Rabbana dhalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Allah ada Rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kalau anak kita tidak minta macam-macam, cuma memperbanyak istighfar ya. Hajat kita pasti dia tanpa kita minta hajat, tapi kita memperbanyak taubat dan istighfar. Hajat dunia akhirat diberikan Allah tanpa untuk minta hajat dunia, tanpa untuk menyebutkan hajat-hajat yang lain, tapi dengan memperbanyak taubat istighfar, maka Allah akan berkata segala hajat. Maka perbanyaklah. As-sabi ayyadzama bil-talab, kemudian bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah dan yakin kalau Allah akan menjawab. Karena Allah sudah menjadikan udhuni astajib. Nah, walaupun kapan akan dijawab, Allah yang lebih tahu saat kapan itu akan diberikan. Ya, batasan apa yang kita minta akan diberikan Allah. Boleh jadi kita minta dikit, tinggi Allah banyak. Boleh jadi kita minta banyak, tapi dia Allah sedikit. Itu semua Allah yang lebih tahu tentang apa yang paling tepat itu. Qala Sufyan bin Zain rahimahullah, la yamna'anna ahadakum min du'a ma ya'lamuhu min nafsi. Inna Allah Ta'ala jaba sirral makhluqin syarral makhluqin. Iblis idza qala rabbi anzirni ila yawmi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Al-Imam Sufyan bin Zain tadi kan disuruh kalau berdoa yakin ke doa kita dijabah. Apa? Nanti lihat kata di Quran. Iblis paling buruknya makhluk Allah, paling dibenci Allah itu makhluk. Tapi ketika dia minta sama Allah tinju,
Aku diminta, dia ngomong, ya Allah panjangkan umur aku sampai yang kiamat. Bahkan dia ngomong, aku nak pengen menggoda umat Nabi Muhammad. Umatmu ya Allah, nak aku goda dari umat Nabi Adam sampai sekarang. Ya kayak penunjuk sana. Panjangkan umur kau. Iblis, laknatullah, makhluk paling buruk, paling dibenci Allah, minta tinjau. Kok kau dah yakin Allah akan Thamin aylaha ayudihha fi du'a bika bersalatan. Merengek-rengek dalam berdoa, merengek-rengek dalam berdoa dan diulang-ulang doa, diulang. Oleh sebab itu diabah dan jangan ragu, jangan pernah merasa bosan kalau saatnya doa itu belum dijawab oleh Allah. Kemudian ajib tahadul abdi dzikrillah, mulai doa dengan zikir, jadi bismillah, alhamdulillah, salawat, salawat, lalu baru kita ucapkan doa kita, lalu tutup juga dengan salawat dan doa. Al-ashir huwa ahammuha wa asraful ijabah wa huwa at-taubah. Dan yang ke-10 yang paling penting adalah bertaubat kepada Allah. Kalau pengen ijabah, taubat dan waruddul madzalim, dan stop dari berbuat kezaliman, baik kepada karyawan kita, anak istri kita, keluarga kita. Jadi kalau kita berbuat kezaliman, maka doa kita tidak diajab oleh Allah. Selesai, jangan lagi kita berbuat zalim kepada siapapun, kepada orang yang berbuat baik sama kita, karyawan kita, anak ibu kita, wongku kita lebih parah lagi. Jangan sampai kita berbuat kezaliman, maka kita akan menjadi hijab untuk ijabah. Selesaikan, jangan sampai kita masuk berbuat kezaliman, termasuk kepada binatang, hewan. Jangan juga kita berbuat kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pertemuan kita. Qadar adzan isya yang sekalian mau berwudu silakan. Ya Allah. Allah